محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو ہے اور سارے سماج کے لیے آپ رحمت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کے دھرم کو برا نہ کہو, کسی کے دھرم کے مہاپرشوں کو برا نہ کہو. جان, مال, اولاد, والدین سے بھی, ان کے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب جب اسلام پر حملہ کیا جائے گا ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے. حکومت کو اس بات کی انتباہ کریں گے کہ آپ جب جب ہمارے خلاف کوئی سازش رچیں گے تو مسلمان ایک کھڑا رہے گا. تکبیر. دیکھیے یہ آواز کم سے کم سی ایم کے گھر تک تو پہنچنی چاہیے تاکہ ہماری بات کو سی ایم آگے تک پہنچائے. اس وقت کی خبر آپ کو بتا دے, گزشتہ اتوار کو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کیا گیا جہاں نپور شرما کا ویرودھ کیا گیا. نپور شرما جو بی جے پی کی نیشنل اسپوک پرسن ہے, جو بی جے پی نے انہیں آج 6 مہینے کے لیے نلمبت کر دیا گیا. آج راجہ بازار میں کارنر میٹنگ کیا گیا. وہاں موجود تھے مولانا ابو طالب رحمانی, ممبر آف مسلم پرسنل لا بورڈ, بابا نور حسن وارسی, مولانا مہر عباس رضوی شیعہ امام, مولانا مشروف سلفی اہل حدیث امام مرکز لین مسجد, مولانا قیام الدین امام راجہ بازار جامع مسجد, مولانا مقرم امام نارکل ڈانگا جامع مسجد, مولانا امام موسیٰ سیٹ مسجد اور ہیومن کیئر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ عمر اویس اور بھی بہت سارے ممبران وہاں پہ موجود تھے. سبھی نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں. بیورو رپورٹ ایمکو نیوز. دنیا جھوم جاتی ہے, دنیا جھوم جاتی ہے. کیوں؟ یہ سچ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اطاعت گزار ضرور ہیں, لیکن حضور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سارے جگت کے مانوتا کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو ہے اور سارے سماج کے لیے آپ رحمت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کے دھرم کو برا نہ کہو, کسی کے دھرم کے مہاپرشوں کو برا نہ کہو. پھر یہ ہمارے بھارت میں کیسے لوگ پیدا ہو رہے, اور یہ سرکار نے ان لوگوں کو سنرکشن دے رکھا تھا, ورنہ شری نپور شرما جی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہی ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے گاؤں میں اور دیش میں عرب میں جا کر 12 کروڑ بھارت کے ہندو بھائی روزی روٹی کما رہے ہیں. آج بھاجپا نے نپور شرما جی کو, نوین جندل جی کو بھاجپا سے 6 سال کے لیے نکال دیا. آپ نے بڑا اچھا کیا, میں بھاجپا کے اس قدم کا سواگت کرتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے کیوں نکالا. کیونکہ قطر, کویت, سعودی عرب, ان کے شاپنگ مالوں سے آپ کے پروڈکٹ نکالے جا رہے تھے. اگر آپ ان کو نہ نکالتے تو کئی 100 کروڑ کا نقصان ہو جاتا, کئی 100 کروڑ کا. اچھا کیا آپ نے, ہم بھی خوش ہیں, ہمارا دیش بچا. ہمیں خوشی نہیں ہوگی اگر دبئی کے مال سے بھارت کے پروڈکٹ کو نکالا جائے گا تو ہمیں دکھ ہوگا. دیکھیے میں آج ایک شیعہ عالم دین کی حیثیت سے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, بلکہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں. آپ کو بتا دوں یہ تفرقے, یہ سیاست جو مذہبی ہوا کرتی ہے سب سے پہلے غلط ہے. دوسری بات کہ ہمارے یہاں 2 مسجدیں پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں, ایک مسجد الحرام, ایک مسجد نبوی. مسجد نبوی میں جانے والا مسلمان شیعہ بن کے نہیں جاتا, سنی بن کے نہیں جاتا, وہابی بن کے نہیں جاتا, بریلوی بن کے نہیں جاتا. وہاں جاتا ہے تو وہ مسلمان بن کے جاتا ہے.
ترغیب دیتا اور کہتا ہے کہ سنو، جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتے، جو تمہارے دین کو نہیں مانتے، دوسرے مذاہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ جس کو معبود مانتے ہیں، وہ جس کو اپنا اللہ مانتے ہیں، وہ جس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، تم ان کے خلاف برا بھلا مت کہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مذہب کی جو بڑی شخصیتیں ہیں، مذہب کے جو قابل احترام لوگ ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کوئی گفتگو نہ کرے۔ اس طرح کی گفتگو کرنا نازیبہ انداز سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے خود لکھا ہے، ہمارا مذہب خود اس چیز کو منع کرتا ہے۔ کیا دوسرے مذاہب نے یہ احترام نہیں سکھایا ہے؟ پھر دوسرے مذاہب والوں میں یہ احترام کیوں نہیں پایا جاتا؟ اگر کوئی عیسائی ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے تو کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کے خلاف بولا ہو؟ کیا کسی یہودی نے ہمارے نبی کے خلاف کہا ہو؟ تو کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ کے خلاف کہا ہو؟ کیا کسی ہندو نے ہمارے نبی کے خلاف کہا ہے؟ تو کیا آپ نے سنا ہے کہ مہابھارت کے سلسلے میں یا کسی اور ایسی شخصیت کے سلسلے میں مسلمان نے نازیبہ لفظ کہا ہو؟ نہیں، ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب گالی سے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے، اور سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سوچو اور غور و فکر کرو کہ سب کا بنانے والا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا پالنے والا ایک ہے۔ اسی اللہ کو مانو اور اسی اللہ پر یقین کر کے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس سورج کا بنانے والا، چاند کا بنانے والا، آسمان ستاروں کا یہ نظام جو قائم کرنے والا ہے، اس ذات کی پرستش کرو، اس ذات کی پوجا کرو۔ یہ ہمارا اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اسی لیے اب بھی اگر نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے غیرت مند مسلمانوں؟ تمہارے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد سے رجوعات ہوا، اب گیان واپی کا مسئلہ ہے، وہاں ایک فوارہ ملتا ہے، اسے سیلنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 30,000 مسجدوں کا معاملہ ہے، اور اب تو وہ مسجد یا مذہبی مقامات کے جو تحفظ کا قانون 1991 میں بنا ہے، یہ لوگ اسے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کوئی بھی مسجد، کوئی بھی مندر، کوئی بھی گرودوارا، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گا، کہیں بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، چڑیوں نے کہا تیرے ایک قطرے سے کہ وہ پانی بجھ جائے گا، لیکن اس چڑیوں نے جواب دیا تھا، میں بھی جانتا ہوں پانی تو بجھے گا نہیں، لیکن میرا بھی نام وفاداروں میں لکھا جائے گا، غداروں میں نہیں لکھا جائے گا۔ لہذا ہم بھی حاضر ہیں تاکہ ہمارا بھی نام نبی کے وفاداروں میں لکھا جائے، غداروں میں لکھا نہ جائے۔ لہذا ہندوستان تو جس موڑ پہ بھی چلی جائے وہ 7 پوائنٹ پہ جا کے رک جاتی ہے۔ تو ہندوستان کل بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اچھا رہے گا۔ البتہ جو نفرتی چنٹو سب ہیں، جو انگریزوں کے بھاگتے ہوئے کچھ انڈے چھوٹ گئے تھے، ان لوگوں کو یہاں سے ان لوگوں سے اس دیش کو پوتر بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم بھارتیوں کو ملی ہے۔ نپور شرما کو بھاجپا نے آج نکال دیا، اس لیے کہ قطر، دبئی، کویت اور سعودی عرب کے شاپنگ مال سے بھارت کے سامانوں کو نکالا جا رہا تھا، جو ہمارے لیے دکھ کا وشے ہے۔ جب ہم ودیشوں میں جاتے ہیں اور اپنے بھارت کا برانڈ دیکھتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نپور شرما اور نوین جندل صاحب جیسے چھوٹی مانسکتا کے لوگوں کی وجہ کر بھارت کے 150 کروڑ لوگوں کا سر جھکے۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ اندھ بھکت اور نفرتی چنٹو اور لوز ٹاکر اور چرترہین لوگ جتنی جلد ٹھیک ہونا ہے ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد ایک شبد کو نہ کبھی برداشت کیا گیا ہے اور نہ ابھی کریں گے۔ جینے مرنے کا سوال تو یہاں پر آتا ہی نہیں ہے، نبی کا نام رہے گا تو ہم بھی رہیں گے۔ شان و رسالت کی بات کریں تو ارون سنگھ جی نے کہا ہے، بی جے پی کے جنرل سیکریٹری، کہ یہ بی جے پی پارٹی کسی بھی حال میں اس طرح کے بیان کو سپورٹ
सपोर्ट नहीं करती और ना ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। बीजेपी किसी भी मजहब को नुकसान पहुंचाने या किसी भी मजहब की दिल आज़ारी करने पर आमादा नहीं हो सकती है। मैं महाशय के इस बयान का स्वागत करता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं। अच्छी बातों पर अगर कोई गलत आदमी भी अच्छी बात कर जाए तो उसका स्वागत होनी चाहिए। बात तो जब है कि जब कतर में जब पाबंदी लगाई गई है तब उन लोगों ने सस्पेंड किया है, और एक तरफ से बीजेपी जनरल सेक्रेटरी का इस तरह का बयान, क्या उन्हें उस चीज़ का खदशा है कि कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचेगा जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया? अल्लाह न करे कभी भारत को नुकसान न पहुँचे, अल्लाह न करे, अल्लाह ताला भारत को ठीक रखे। लेकिन मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, लोग अच्छी सोच की तरफ वापस आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसके बावजूद इस तरीके से टिप्पणी देना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की तरफ से ये कहना कि हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, पर इसके खिलाफ तो दिखाई दे रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि वो किन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मगर दुनिया को ये मालूम हो जाए कि हम सब मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारा मकसद ये है कि भारत में, मैंने आज जलसे में भी कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ भारत जो देश चलता है ये संविधान के हिसाब से चलता है और यहाँ के कवानीन हैं। तो नुपुर शर्मा ने अगर गुस्ताखी रसूल की है तो भारत के संविधान के अंदर उसका कानून मौजूद है, उसका आर्टिकल मौजूद है। उस आर्टिकल के तहत हमने एफआईआर दर्ज करवाया है और हम भी भारत के संविधान जब नुपुर शर्मा के पास आयद होता है, ऊपर आयद होता है, तो हमारे ऊपर भी आयद होता है कि भारत में जो हमको इख्तियारात दिए हैं, जो कानून हमें दायरा दिया है, उसी दायरे में रहते हुए हमें उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है। इसी तरह से लोगों के अंदर आक्रोश अगर है तो हम लोग पैगाम देना चाह रहे हैं लोगों को कि किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, ना आगजनी हो, ना पत्थरबाजी हो, ना रास्ते पे भीड़ जमा हो, बल्कि पुरअमन तरीके से अपनी बात हुकूमत तक पहुंचानी है। और फिर कोर्ट खुला हुआ, अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है, अदालत इसका फ़ैसला करेगी और इंशाअल्लाह रहमान, जैसा कि हमने कहा कि हमने केस दर्ज किया है और अब हम कोर्ट में जो है नुपुर शर्मा से समझेंगे, कोर्ट का मामला है। अब अदालत जो भी फ़ैसला करेगी हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाहमत जारी रखेंगे पुरअमन तरीके से, जैसे आज हमने स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया जिसमें हमने ना रास्ते को ब्लॉक किया, ना हमने कुछ किया और ना कुछ ऐसा नाजेबा हमने बात कही, बल्कि हमारी तरफ से अमन की बात हुई और कानून के दायरे में रह करके हम एहतजाज करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे। शायद शिया आलिम है, जैसे आपने देखा हमारे जलसे में हज़रत मौलाना मेहर अब्बास रज़वी साहब थे, हमारे साथ नूर हुसैन वारशी साहब थे जो वारिश मानने वाले हैं, हमारे साथ बरेली आलिम दीन है, हमारे साथ अहले हदीस के उलमा कराम हज़रत मौलाना मारूफ सल्फ़ी साहब हैं, हमारे साथ बाकी आपने देखा हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी से और तमाम लोग, ये उलमा कराम, बल्कि एक एक बंदा, एक एक इंसान जो पंचर बनाने वाले कहते हैं ना, वो भी साथ हैं और उनके दिल के अंदर भी ये जज्बा है कि नामों से रसालत के नाम पे हम अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन गुस्ताख़ रसूल किसी हिसाब में हम कबूल नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा को सिर्फ निलंबित किया गया है 6 सालों के लिए, इसके आगे उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, वो तो पार्टी का फैसला था, पार्टी ने अपना दामन बचाने के लिए, अपना शबीह बचाने के लिए उसको निलंबित किया है, लेकिन हमारा संविधान तो निलंबित नहीं करेगा। हमारा संविधान ये कहता है कि उसको कम से कम 295A के तहत उसे 3 साल की सज़ा होनी चाहिए। तो जब तक हम उसको 3 साल के लिए जेल में नहीं देख लेंगे तब तक हम पुरअमन नहीं हो। ये पार्टी का फैसला, पार्टी कुछ भी कर सकता है उसे, लेकिन कानून क्या फैसला करता है ये हम कानून पर निर्भर करेंगे। इस तरीके का नुपुर शर्मा के ऊपर में आप लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया था जुमा के दिन, तो ऐसे अभी जो कॉर्नर मीटिंग है इसके बाद क्या आप लोगों का रहेगा लोगों के साथ? तो देखा गया है कि अभी जो मीटिंग हुआ है, जिस कदर भीड़ होना चाहिए, लोगों का एक सामने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, राजा बाजार में उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। आप देख नहीं पाए शायद अच्छे से, जैसा कि महसूस हो रहा है कि जैसा सबों ने कहा भी कि जितने सर नज़र आ रहे थे, जितना होना चाहिए था और जितने लोग काम पे भी मौजूद थे, अपनी अपनी जगह पे थे और वहाँ पे जितने नज़र आ रहे थे वो काफ़ी था। और इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए, इस आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचाने के लिए कि हमारे जो पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके तईं हमारे दिलों में बेचैनी लाई गई उनके अल्फाज के ज़रिए, जो कहा नाजिबा अल्फाज, अब इसके नाजिबा अल्फाज को वो किस तरह वापस ले रही हैं, क्या कर रही हैं, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी दिल को बेचैन करना और तरह तरीके से शुरू हर जगह हर वक्त इसी चीज़ को लेकर चलने की कोशिश चल रही है कि या तो गैर इत्मीनान किया जाए या इसके अंदर आक्रोश लाया जाए, सब्र के पैमाने को लबरेज करके कुछ और करवा दिया जाए इनसे। हम लोग लेकिन एक बात याद रखिए कि सब्र के साथ ही सारी चीज़ करेंगे। अब तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़िएगा, हमने पढ़ा है,
लिखते हैं कि बिन मोहम्मद पार न हुई है। वो लोग भी समझ रहा बगैर मोहम्मद के पार नहीं हो सकते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है, बजाबते लिखा हुआ है, उनकी रामचरित्र मानस में हमने पढ़ा है कि बिन मोहम्मद पार न हुई है। मोहम्मद संस्कृत मिलके मोहम्मद होता है। और दुनिया में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम है तो मोहम्मद है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला नाम मोहम्मद, लिखने वाला नाम मोहम्मद। तो हम नहीं समझते कि कोई ऐसा धार्मिक हो, चाहे बुद्धिस्ट हो या हिंदू धर्म के हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफ़रत करता है। ये जो जाहिल लोग हैं, जो बेगैरत लोग हैं, जिन्हें रसूल का इल्म ही नहीं है, प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद का मर्तबा ही नहीं मालूम है, वही गुस्ताखी कर रहे हैं। और नुपुर शर्मा के बयान को बायकॉट किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को, क्या पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि ऐसा कोई भी शख्स, ऐसी कोई भी औरत जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगी, उसके लिए हम हर वक्त एक्शन लेंगे। और उस वक्त आप देखेंगे कि सारे मुसलमान एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। हिंदुस्तान की हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत वोट हमारे वोट से आई है, हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये गुजारिश करेंगे कि आपको ये समझना चाहिए कि आप पूरे अवाम की हुकूमत है। और आपको ये देखना चाहिए, आपका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और ये नारा कहीं छूट गया, बीच रास्ते में ये नारा छूट गया। अब ना मुसलमानों का साथ है, ना अक़लियतों का साथ है, और ना अक़लियतों का विकास है। इसलिए मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान की हुकूमत के, ख़ास करके हमारे वज़ीर आज़म से, कि वो इस बात को समझें कि वो किसी एक तबके के वज़ीर आज़म नहीं हैं, वो तमाम हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं। इसलिए जब किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो उनको सामने आना चाहिए और उसकी सख्त मज़म्मत करनी चाहिए। हमारा जो सरकार से दाबी ये है, डिमांड से है कि सिर्फ बर्खास्त करने से नहीं होगा। उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए जो उसके ज़िंदगी में उसके जान और माल से ज़्यादा, उसके बाल बच्चे के जान और माल से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा प्यारा है, उसकी बेहरमती की है। नामूस नुपुर शर्मा हो या फिर वो टाइम्स नाउ की जो वो नवीन जिंदल हो, ये लोग जो है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आप देख लें कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये लोग पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हम लोग जानते हैं, हमारे कुरान पाक में लिखा है कि आप रहमत लिल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए आप रहमत बना के भेजे गए। और हमारे इस्लाम में हमेशा पीस और मोहब्बत की बात की जाती है। इसीलिए हम लोगों ने पीसफुली जो है अपने संविधान को मानते हुए, अपने संविधान पे भरोसा करते हुए, हम लोगों ने अपने भारत के कानून के तहत उसके ख़िलाफ़ में हम लोगों ने अपनी कानूनी कार्रवाई की है। और हम ये आशा रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारा संविधान, हमारा भारत का कानून हमें अपना हक दिलाएगा।